예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 CNN에서 이런 기사를 골라봤습니다. 중국 이야기인데요. In the race to attract the world's smartest minds, China is gaining on the US. In the race to attract the world's smartest minds, 경쟁에서요. 끌어들이기 위한 전 세계에서 가장 영리한 그런 마음들, 영리한 두뇌들이죠. 두뇌들, 가장 영리한 두뇌. 예, 그런 인물들을 끌어들이기 위한 경쟁에서 China is gaining on the US. 그러니까 중국이 미국을 이겨먹고 있다는 거죠. A researcher works at a Chinese Academy of Sciences laboratory. 이 연구소에서 지금 리서처 연구원이 지금 작업 중입니다. In Tianjin에서 홍콩, Princeton nuclear physicist, 프린스턴 대학의 핵 물리학자, mechanical engineer who helped NASA explore manufacturing in space. 이 사람이 도움을 줬다. 그죠? 나사가 explore, 탐색하는 것을요. 우주에서의 제조업을 탐색하는 것을 도왔던 mechanical engineer, US National Institute of Health neurobiologist, NIH죠. 미국 국립보건원의 neurobiologist, 신경생물학자요. Celebrated mathematicians, 아주 유명한 수학자들, and over half a dozen AI experts. 그리고 half a dozen 하니까 dozen이 12이니까 6명이 넘는 AI 전문가들. The list of research talent leaving the US to work in China. 이거 research talent, 연구 그런 인물들, 탤런트는 주로 이렇게 불가산으로 많이 씁니다. 가산도 돼요. 탤런트 해도 되지만 주로 불가산으로 인재들, 불가산으로 많이 씁니다. 그래서요, 이 연구계의 인물들의 리스트가 어떤 탤런트냐면 leaving the US to work in China. 중국에서 일하기 위해서 미국을 떠나는 그런 연구 그 두뇌들의 리스트가 is glittering, 반짝이고 있습니다. and growing, 그리고 점점 더 커지고 있어요. 그 리스트가. At least 85 rising and established scientists, 과학자들 85명, rising, 지금 떠오르는 신흥, 그런 새로운 과학자들, 그 다음에 established, 그 완전히 자리를 잡은 과학자들, 그러니까 신구 과학자들이죠. Working in the US, 미국에서 일하고 있는 과학자들이 have joined Chinese research institutions, 합류했다는 겁니다. 중국의 연구소에 풀타임으로 since the start of last year, 작년 정초 이래로, 작년 1월 1일 이래로 최소한 85명이 중국의 Research Institution 연구소에 합류했다는 겁니다. With more than half making the move in 2025. 그 중에 절반 이상이 2025년에 이사를 갔습니다. 중국에서 미국으로 온 거예요. sorry, 미국에서 중국으로 간 거죠. According to CNN tally, CNN의 그 tally, 수치에 따르면, 숫자란 말입니다. CNN 통계 수치에 따르면 이것은 a trend, 어떤 추세냐 하면 추세. Experts say is 잘못된 겁니다. 왜냐하면요, 주격 관계대명사 생략이 안 돼요. 그래서 which나 that이라는 주격 관계대명사를 표시하셔야 되겠죠. A trend 다음에 that, experts say는 삽입구입니다. 이 which나 that이 say라는 타동사의 목적어가 아닙니다. 이 which나 that은 is라는 동사의 is pois라는 동사의 주어예요. 그래서 주격 관계대명사 생략이 안 되죠. 그래서 이거 표시하셔야 되고, 이것은 어떤 경량이냐면 전문가들 말에 따르면요, is poised to 뭐뭐할 태세가 되어 있는 경량입니다. expand, 확대될 경량이 있는, 확대될 태세가 되어 있는, is poised, 그렇게 준비가 되어 있는 추세라는 겁니다. 뭐 하는 동안에 as the White House pushes to slash research budget, 백악관이 지금 밀어붙이고 있죠. slash, 깎는 겁니다. 연구 예산을 깎고, number one, 두 번째로는 steps up scrutiny of foreign talent, 그리고 외국 인물들에 대한, 외국 인재들에 대한 이거 관찰을 증가시키고 있어요. 두 번째로는요. 혹시 이 친구 스파이 아니냐 하고 그 과학자들 아주 세밀하게 살펴보고 있죠. 의심의 눈초리로. 반면에 베이징 increases investment. 베이징은요, 투자를 증가시키고 있습니다. 어디에 대한 투자? homegrown innovation. 국내의 homegrown은 domestic입니다. 국내 혁신에 투자를 증가시키고 있어요. Most are part of a so-called reverse brain drain. 그래서 대부분은요, 무엇의 일부냐면 소위 말하는 reverse brain drain. 두뇌 유출의 역입니다. 역방향으로 움직이는 두뇌 유출이요. That's raising questions.
그리고 이 두뇌 유출은 역방향의 두뇌 유출은요 의문을 제기하고 있습니다. About the U.S. long-term ability 미국의 장기적인 능력에 대한 의문을 제기하고 있죠. 능력 attract and keep top tier foreign students 1류급 최고급의 1급의 외국 과학자들을 끌어들이고 그 다음에 유지할 수 있는 그런 미국의 능력이요. 이것은 동격명사로요. singular quality. 이것은 아주 유일한 거의 유일한 그런 quality. 어가 붙으면요. 품질이 아니고 자질, 뭐 특성이란 말입니다. 이것이 거의 유일한 특성이죠. 제가 아주 강조하는 미국의 가장 강점이 뭐냐면 바로 이겁니다. 미국의 거의 유일한 장점이 뭐냐면 이겁니다. That's underpin its status as 이 특성이 underpin 지탱해 온 겁니다. Its status 미국의 위상을 지탱해 온 거예요. 무엇으로서 as the world's undisputed leader 전 세계의 그 논쟁의 대상이 되지 않는 지도자입니다. 이의가 없는 이의를 제기할 수 없을 정도의 확고한 지도자로서의 지도 국가로서의 미국의 위상을 떠받쳐온 게 바로 이 singular quality, 이 단일 특성입니다. 어느 분야에서 in tech and science, 기술과 과학 분야에서요. Throughout the post 언제? Throughout the post World War II period. 2차 대전 이후, 그냥 1945년 이후 기간 약 80년 동안, 지난 80년 동안 이 두 분야에서 전 세계에서 undisputed leader예요, 미국이. 아주 이의를 제기할 수 없을 정도로의 분명한 지도 국가로서의 위상을 따받쳐 온 것이 바로 singular quality입니다. 즉, 전 세계 인재를 미국 대학으로 끌어들이는 거죠. 고등학교 교육까지는 뭐 그저 그래요, 미국 교육이. 근데 대학 교육은 전 세계 인류입니다. And that could have an impact on the race. 그리고 그 점은, 그리고 그것은 could have an impact, 영향을 미칠 수 있다는 거죠. On the race between Washington and Beijing. 미중 간의 경쟁에 영향을 미칠 수 있습니다. 뭐 하는 경쟁이냐면 to dominate future shaping industries. 미래를 결정하는 산업을 지배하기 위한 경쟁이요. 예를 들어 볼까요? AI, quantum computing, semiconductors, biotech, and intelligent military hardware 이런 분야요. The Chinese government has for years looked for ways 방법을 찾아왔어요. Look for 찾다요. 찾아 헤매왔다는 겁니다. 수년 동안 to attract talented international scientists 재능 있는 국제적인 과학자들을 끌어들이기 위한 방법들을 모색해 왔습니다. Including the thousands of Chinese researchers 그 수천 명의 중국인 연구자들을 포함하여 이 사람들이 중국 사람들이 who left the country 중국을 떠났습니다. To pursue advanced degrees in the U.S. 미국에서요. advanced degrees 하면 주로 이제 석사, 박사 학위를 추구하기 위해서 그리고 other country 그리고 미국만이 아니라 다른 나라에서의 이런 advanced degree를 따기 위해서요. Many of whom went on to become go on to become이래요. go on to 부정사가 있어요. 계속해서 뭐뭐 하게 되었다는 겁니다. 그들 중에 다수가 계속해서 to become pioneers and leaders. 대학 졸업하고 그러니까 대학원 졸업하고 그다음에 박사학위 받고 나서는 그다음에 계속 노력해서 무엇이 되었느냐 하면 이 중국 사람들이 중국 과학자들이 개척자가 되고 그다음에 지도자가 된 겁니다. In American Science and Technology 미국의 과학과 기술에 있어서 that mission has only become more critical. 그러한 임무가요. 미션이 오로지 더 중요하게만 되었습니다. 더 중요하게. 그러니까 오로지 더 중요성이 더 크기만 해졌다 이거죠. 뭐 하면서 as the U.S. maintains tight tech controls over China. 미국이 유지하면서 아주 엄격한 기술 통제를 중국에 대해서 기술 통제를 지속하면서 그것이 더욱더 중요하게 되었어요. 그러한 미션이 즉 전 세계적인 인재를 중국으로 끌어들이기 위한 그런 사명이 그리고 China's 시진핑 increasingly sees the country's ability. 그리고 시진핑은 중국의 능력, 투여할 수 있는 능력을 점점 더 무엇으로 인식하니? 근데 우선 무슨 능력이냐면 중국의 능력, to innovate, 혁신할 수 있는 능력을 무엇으로 인식하니? As the only path, 유일한 그런 길, 유일한 방법으로 시진핑은 인식합니다. 뭐 하기 위한 to economic security, 경제 안보를 공고히 할 수 있는 경제 안보를 보장할 수 있는 유일한 길이 뭐냐? 하면 혁신이에요. Now 이제요, as the administration of U.S. President Donald Trump pushes for massive cuts, 트럼프 행정부가 pushes for 무엇을 위해서 밀어붙이고 있죠. 노력하고 있는 중이어서
massive cuts to federal research budgets, 연방 정부의 연구 예산에 대한 대규모의 삭감을 추구하고 있는 동안이어서 그 다음에 이게 넘버 원이고 두 번째는요. 트럼프 행정부가 ramps up government oversight of research 증가시키고 있어요. ramps up 점진적으로 확대시키고 있는데 정부의 감독을요. research 연구에 대한 감독을 지금 증가시키고 있습니다. 확대하고 있어요. 세 번째, dramatically hikes the price of H-1B visas. 그리고 극적으로 이 가격을 올렸죠. H-1B 비자의 수수료를 극적으로 올렸습니다. For specialized foreign workers. 전문화된 외국 노동자들을 위한 이 비자의 발급 수수료를 10만 불 올렸다 이거죠. 우리 돈으로 이제 1억 4천만 원이요. 비자 값이. 그리고 그것이 3번이죠. 그리고 4번은 뭐냐면 네 번째 트럼프 행정부가 잘못하고 있는 게 뭐냐면 요새 federal funding 연방 정부의 자금 지원을 이용하고 있습니다. as leverage 지렛대로 이용하고 있어요. as 지렛대로 무엇에 반하는 그러냐면 university 대학을 망가뜨리기 위한 싸우기 위해서 대학과 싸우기 위해서 지금 연방 정부의 자금 지원을 무기로 사용하고 있잖아요. leverage 지렛대로 사용하고 있잖아요. 하버드 등등 인류 대학들한테 특히 당신네들 이거 안티세미티즘 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 거에 대한 조치가 불충분하니까 정부 연방 정부의 예산 지원을 안 해주겠다는 겁니다. 이런 상황이기 때문에 이거 전체가 애지에 걸린 겁니다. 이런 상황이기 때문에 the mission is getting a boost. 중국의 이런 임무가요. getting a boost. 중국의 임무가 getting a boost. 말하자면 선물을 받고 있다는 겁니다. getting a boost가 선물을 받고 있는 거죠. Chinese universities changes in the US as 그래서 중국의 대학들은요. 미국에서 벌어지고 있는 이런 변화들 트럼프 행정부에 의한 변화들을 무엇으로 인식하고 있니? Gift from Trump. 트럼프 대통령으로부터의 선물로 인식하고 있어요. 이 선물은 will help them recruit 이 대학들이 중국 대학들이 recruit 채용하는 것을 도와줄 겁니다. More and higher caliber talents 더 많은 그리고 더 능력 있는 그런 인재들을 talent 이렇게 가산명사로 해도 되긴 해요. 더 많은 그리고 더 능력이 더 고급 능력을 가지고 있는 캘리버가 능력이라는 겁니다. 능력을 가지고 있는 인재들을 채용할 수 있도록 도와줍니다. According to Yu Xie 누군데? Princeton University Professor of Sociology 사회학 교수입니다. who spoke to CNN에 나와서 말을 했는데 Visiting Chinese Universities earlier this year 금년 초에 중국 대학들을 방문하는 중에 CNN 인터뷰에 응하면서 그렇게 말을 한 겁니다. You will see a proliferation of 확산을 보게 될 거다는 겁니다. 확산. New, strengthened and improved research programs. 이 연구 프로그램들인데 새롭고 그 다음에 강화되고 그 다음에 개선된 연구 프로그램들을 and training 프로그램들도 보게 됩니다. In all different areas within China. 중국 내에서 이 모든 그 여러 분야에서 그러니까 엄청나게 여러 분야에서 새로운 연구 프로그램 그 다음에 교육 프로그램들을 보게 될 거다 이거죠. One headhunter in Eastern China 중국 동부니까 베이징이라든가 샹하이라든가 이런 쪽 우리나라 저 황해 쪽에 서해 쪽 우리나라 쪽 중국 동부에 있는 한 명의 헤드헌터가 이 사람이 focuses on recruiting overseas tech experts고요. 이 사람이 무엇에 지금 집중하고 있느냐 하면 채용하는 것에 해외 테크 전문가들 for the commercial sector 상업 분야 중국의 상업 분야를 위해서 상업 분야니까 민간 분야입니다. 민간 기업 분야요. 민간 기업 분야를 위해서 해외 테크 엑스퍼트들을 채용하는 일에 지금 집중하고 있는 이 양반이 including the semiconductor industry 반도체 산업을 포함하고 있는데 told CNN에게 뭐라고 말했냐면 내리하라고 말을 한 겁니다. 내리하라고. Changes in the US, 미국에서의 변화는 could boost
증가시킬 수 있죠. 큰 폭으로 증가시키는 걸 부스트라고 그래요. 큰 폭으로. 그래서 지원들을 큰 폭으로 증가시킬 수 있다. For a government-backed funding program. 중국 정부에서 자금 지원되는 자금 지원 프로그램에 대한 신청을 큰 폭으로 증가시킬 수 있다는 겁니다. He specializes in 자신이 전공으로 하고 있는 자신이 전문 분야로 하고 있는 정부에 의해서 지원받는 펀딩 프로그램이요. 펀딩 프로그램, 중국 정부에서 자금 지원하는 프로그램이 주로 과학기술 쪽의 연구 프로그램이겠죠. 그쪽에 대한 지원을 해외 학자들, 혹시 내가 그쪽으로 중국 연구소로 가면요, 지원해 줄 건가요? 그래서 이 지원을 큰 폭으로 증가시켜 줄 거다 이겁니다.